الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Biz bu dünyaya bir maqsad üçün gana keldik. Ham ol Allah Teala aytdı mening turunda, mening haqında: "Ve ma halaqtul jinna vel insa illa liya'budun." Min jinlarni ham kishilarni ming'a gina ibodat qilsinlar uchun bor etdim. Ham biz bu maqsadni o'tar uchun, bu maqsadga erishir uchun, Alloh Taolaning rizolig'iga erishir uchun kuch solamiz. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikki tur kishilar turida xabar etdi bizga. Bu Anas ibn Malikdan Alloh ondan rozi bo'lsin topshirila. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Inna minan nasi mafatiha lil khayri maghaliq lishar." Dirslikda kishilar orasida bor shunday kishilar, ular yaxshilikqa ochqish, nosharlikqa yozoq bo'lib turalar. Xayrli ishlarga ular ochqish bo'lib turalar. Ham noshar ishlarga ular yozoq bo'lib turalar. Ya'ni kishilarni iratalar, o'rnak ko'rsatalar, indilar yaxshilikqa. Ham nosharlikdan tiyalar, ona toralarga yo'l bermaylar. Va inna minan nasi mafatiha lishar maghaliqa lil khayr. Ham kishilar orasida bor shunday kishilar, ular mafatiha lishar, miftah, nosharlikqa ochqish bo'lib turalar. Ham yaxshilikqa yo'zoq bo'lib turalar. Ya'ni yoki nosharlikni iratalar, yoki o'rnak ko'rsatalar, indilar bilmasalarda mening turunda. Ham maghaliq lil khayr. Ham nosharlikdan tiyalar. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha lil khayr. Ham tuba bo'lsin, jannat bo'lsin, iminli yaxshi turmush bo'lsin shul kishiga kimni Alloh Taala yaxshilikqa ochqish etib yasadi. Va waylun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharri ala yadayhi. Ham qo'yg'i, jahannam bo'lsin shul kishiga kimni Alloh Taala nosharlikqa ochqish etib qildi. Ham Tirmiziy rivoyatida sahih isnad bilan kela Abu Hurayradan Alloh ondan rozi bo'lsin, bir vaqtni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
утырып тора торган төркем кеше яныннан үтте. فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم. Сезнең арагызда иң яхшы һәм иң яман кешеләр турында хәбәр итимме? Һәм кешеләр дәшмичә калдылар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалардан моны 3 тапкыр сорады. Һәм аннан соң әйттеләр: "Бәла я Расулуллаһ, ахбирна би хайрина мин шаррина." Әйе, я Аллаһның илчесе, хәбәр ит безгә. Безнең иң яхшыбыз хакында һәм иң начарыбыз хакында. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Хайрукум ман юрҗа хайруху ва юъман шарруху." Сезнең арагызда иң хәерле, әгәр дә кешеләр сездән яхшылыкны гына өмет итсәләр, һәм начарлыгыгызны күрмәсәләр. Начар эшләрегездән, телләрегездән, кулларыгыздан имин булсалар. Ягъни сездән гел яхшылыкны гына күрәләр. Һәм бу кеше яхшылыкны эшләр генә дип уйлыйлар. Һәм аның зыяныннан, начарлыгыннан иминдә калалар, имин булып калалар. Ва шаррукум ман ла юрҗа хайруху. Һәм сезнең иң яманыгыз, ягъни мусламаннар арасында, сезнең арагызда ди. Һәм моны ул мусламаннарга карата мөрәҗәгать итә. Сезнең арагызда иң начарыгыз ман ла юрҗа хайруху ва ла юъману шарруху. Кемнән яхшылыкны өмет итмиләр. Юк, бу яхшылык эшләмәс. Булмас аннан дип кешеләр синең хакында уйласалар. Ва ла юъману шарруху. Һәм аның начарлыгыннан, зыяныннан иминдә булмыйлар. Шуңар мусламанга тырышырга кирәк яхшылыкка ачкыч булырга, һәм начарлыкка йозак булырга. Һәм моның өчен кайбер шартларны тудырырга кирәк. Беренче, иң әһәмиятле шарт булып тора моның өчен, һәм аннан да өстенрәк нәрсә юк. Һәм мусламан моны гел тикшереп торырга, гел төзәтергә тиеш. Һәм ул ихласлык. Һәм ул ихласлык сүзләреңдә, эшләреңдә. Дөреслектә бу һәрбер яхшы гамәлнең асылы, нигезе булып тора. Һәм шул асылдан бөтен яхшылык чыга. Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин. Кешеләргә Аллаһ Тәгаләгә ихласлы булып гыйбадәт кылырга әмер ителде. Аллаһ Тәгаләне берләп, ширктән, күфрлектән ярак булып. Һәм бу мусламанның асылы, бу диннең асылы. Һәм моны төзәтүдә, моны өйрәнүдә кеше зур тырышлык күрсәтергә тиеш. Чөнки аның тәнендә, кешенең тәнендә калб бар. Калб гел әйләнеп тора. Гел төрле уйлар керә. Бүген ул шат, кичкә ул кайгылы. Иртән ул ачулы, киләсе көнгә ул риза. Һәм менә шулай гел әйләнеп тора йөрәге. Бер хәлдә тормый. Ихласлыгы да шулай. Шуңар Аллаһ Тәгалә күп аятләрдә әмер итә, инде безне ихласлыгыбызны күзәтергә, аның өстендә зур тырышлык күрсәтергә. Ният. Ният ул иң авыр гамәлләрдән булып тора. Иң авыр гамәлләр, ничек сахабалар, ничек табигиннар, ничек галимнәр әйттеләр, ул ният булып тора. Ниятне төзәтү булып тора. Аннан да авыррак гамәл юк. Ләкин аннан да өстенрәк гамәл юк. Аның әҗере иң күп. Аның әҗере иң зур. Ничек
Галимнәр әйттеләр, мөэминнең нияте ул гамәленнән хәерлерәк дип әйттеләр. Чөнки гамәлнең төзеклеге нияттән тора. Әгәр дә син яхшылыкның ачкычы булырга тиешсең, булырга телисең икән, бу очракта Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Ялварып, күп итеп, туктамыйча, өметеңне өзмичә. Чөнки дуа ул һәрбер яхшылыкның ачкычы булып тора. Дуа ишеге ачылган кешегә бөтен яхшылыкның ишеге ачыла. Чөнки Аллаһ Тәгалә генә бирүче, һәм Аллаһ Тәгалә генә алучы. Һәм син үз алдыңда дуа ишеген ачсаң, бөтен яхшылыкның ишеген ачкан буласың. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа ихласлы булып, кулларын күтәреп дуа кылучының дуасын кире какмый, җавап бирә. Өченче шарт. Ул гыйлемне таләп итү, өйрәнү. Үз тәҗрибәңә генә, опытыңа гына нигезләнмәү. Бар кешеләр, аларның тәҗрибәсе гыйлемнән чыга. Бар кешеләр гыйлем алмыйча үз хаталарында өйрәнәләр. Һәм гыйлемдә нигезләнгән тәҗрибә бер кашан да бер тигез булмас хатага нигезләнгән тәҗрибәгә. Күп очракта хатага нигезләнгән тәҗрибәле кеше әйтә, булай эшләп булмас, булай яхшы булмас. Ләкин бу аның гыйлемсез нигезләнгән тәҗрибәсе, һәм ул белми бүтән юлларны. Чөнки аның гыйлеме юк, ул өйрәнмәде, һәм бүтән юлларны белми. Һәм күп мөселманнар шулай итеп надан булып йөриләр, өйрәнмиләр, гыйлемнән ерак булалар. Бәлки хәзер күбрәк афат ул инде интернет, ягъни интернетны ачып, аннан гыйлем алам дип уйлыйлар. Ләкин бер кашан да алай булмаячак. Бер кашан да китап гыйлем ачкычы булмады. Һәр бер гасырда галим кеше, устаз, өйрәтүче, китап ачкычы булды. Һәм элекеге галимнәр китап гыйлемнәрен башта устаздан, укытучыдан алалар иде, һәм аннан китап ачкычларын өйрәнәләр иде. Нишек Шатиби Муафакат исемле китабында әйтә, гыйлем пәйгамбәрбез вакытында саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләрнең йөрәкләрендә булды. Ягъни гыйлем ул ятлап өйрәнелде. Сахабалар пәйгамбәрбездән, табигиннар сахабалардан һәм шулай итеп. Аннарысын гыйлем китапларга күчте. Әйе, галимнәр китаплар яза башладылар. Ләкин диде, ләкин китаплар ачкычы галимнәрнең кулында калды диделәр. Китаплар ачкычы галимнәрнең кулында калды диделәр. Һәм кем гыйлемне китаптан ала, аның хатасы дөрес булганга карата күбрәк булачак диделәр. Һәм Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрбезгә иң беренче әмер итеп Иqra бисми раббикаллази халак дигән аятларны иңдерде. Иqra, укы, өйрән. Раббыңның исеме белән, ягъни Раббыңнан ярдәм сорап. Чөнки ярдәмне Аллаһ Тәгалә генә бирә ала. Вала хаула вала куввата илля биллах. Кешенең көче дә, куәте дә юк. Көч-куәт Аллаһ Тәгалә генә бирүче. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бирмәсә, бер нәрсә дә эшли алмыйсың. Шуңар Иqra, укы, ләкин нишек? Бисми раббикаллази халак. Сине бар иткән Раббыңның исеме белән. Аннан ярдәм сорап, аңа ялварып, аннан көч-куәт сорап. Аллаһ Тәгаләнең беренче әмере булды гыйлем алу. Һәм кеше нәрсәдер әйтер алдыннан яки эшләр алдыннан гыйлем алырга тиеш, өйрәнергә тиеш.
Чөнки бу асыл булып тора. 4нче шарт, әгәр дә син яхшылыкның ачкычы булырга телисең икән, фарызларны үтә. Аллаһ Тәгалә кушкан эшләрне эшлә. Һәм бу эшләрнең иң башта булып тора намаз. Ас-сала. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Утлу ма ухия илейка минал китаб ва акимис-сала". Сиңа иңдергән китапны укы. Тагын Аллаһ Тәгалә өйрәнергә әмер итә, куша. Ва аким ас-салади. Һәм намазыңны тыргыз. Гыйлем алганда намазыңны тыргыз ди. Инна-ас-салата танха анил фахшаи вал мункар. Дәреслектә намаз зур һәм кечкенә гынахлардан тыя диде. Эшләргә бирми, сәбәп булып тора. Чөнки кул Раббысына якыная. Раббысына якынайгач, ул үз алдында Раббысын гына күрә. Һәм шуңар фахишәлеккә, гынахларга баш бурмый. Валя зикруллахи акбар. Һәм Аллаһ Тәгаләнең сине искә төшерүең, син аны искә төшерүгә караганда олар бигрәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фазкуруни азкуркум". Мине искә төшерегез, һәм мин дә сезне искә төшерермен. Ягъни, әгәр дә кешене Аллаһ Тәгалә искә төшерә, ягъни ул аны ярдәменнән калдырмаячак. Һәм кулларына бу кылга карата мәхәббәт тудырачак. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кылын онытса, ягъни калдырса, бу очракта бу кыл бөтен яхшылыктан мәхрүм кала. Шуңар Абдулла ибн Раби'a исемле табигыннан тапшырыла, бер вакытны Ибн Аббас аннан сорады: "Валя зикруллахи акбар". Һәм Аллаһ Тәгаләнең искә төшерүе иң бөек, ягъни Аллаһ Тәгаләнең зикре искә төшерүе иң бөек дигәч, бу аятны ничек аңлыйсың диде. Нәрсә ул? Зикруллаһ диде. Һәм ул әйтте: тәсбих, тәхмид, тәсбих әйтү, хәмд сана әйтү, тәкбир әйтү, намаз уку, Куръан уку. Һәм Ибн Аббас әйтте: син гаҗәеп сүзләр әйтәсең. Ләкин ул шулай түгел диде. Аллаһ Тәгалә сине искә төшерүе кашан ул сиңа әмер итте. Ягъни син фарызлар кылганда, син харамнардан тыелганда, Аллаһ Тәгалә сине искә төшерүе бигрәк, әһәмиятрәк син аны искә төшерүдән. Без Аллаһ Тәгаләне шулай искә төшерергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә безне искә төшерерлек булсын өчен. 5нче шарт. Ул исә әхлагың өстендә эшләү. Абдулла ибн Амр ибн Ас, Аллаһ аннан һәм әтисеннән разый булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Лам якунин набий саллаллаһу алейхи ва саллям фахишан ва ла мутафахишан". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләрендә дә, гамәлләрендә дә бузык сүзләр, Пәйгамбәрбез сөйләшкәндә аның сүзләрендә бузык сүзләр һәм ниндидер гамәл кылганда аның гамәлләрендә бузык эшләр булмады диде. Һәм ул гел әйтә иде безгә: "Ва кана якул". Ва кана якул, ягъни гел искә безгә төшерә иде: "Инна мин хиярикум ахсанакум ахлaqan". Сезнең арагызда иң хәерле, иң яхшы әхлагы яхшы булган. Әхлагы Аллаһка, беренчедән Аллаһка карата, Пәйгамбәрбезгә карата саллаллаһу алейхи ва саллям, аның китабына карата, фәрештәләргә карата, Пәйгамбәрләргә карата һәм гомумән мөселманнарга карата.
Шулай ук, әгәр дә яхшылыкның ачкычы булырга телисең икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзен искә төшер: "Аль-мар'у аля дини халилихи, фальянзур ахадукум ман юхалид". Кеше дустының динендә булачак, дустының динен тотачак. Ягъни бу аңлата кеше бик зур тәэсир ала дусларыннан һәм янында булган кешеләрдән. Шуңар сез аралашкан кешегә карагыз ди. Тырышыгыз яхшы кешеләр белән булырга, аралашырга. Начар мәҗлесләрдән, начар кешеләрдән ерак булырга. Кеше бик нык зур тәэсир ала. Бүгенге гасырда кешенең башына бик күп информация керә. Телевизор булсынмы, интернет булсынмы, кешеләрнең сөйләшүе булсынмы, аралашкан кешеләрнең фикерләре булсынмы, бик күп информация ала. Һәм ул җитешми. Кеше берничек тә җитешә алмый бу информацияны бүләргә яхшыга һәм начарга. Ләкин бу информация башында кала. Шуңар бу бик зур тәэсир итә аңа. Чөнки аның башында бар яхшы һәм начар информация. Һәм моннан да зуррак афат юк. Чөнки ул җитешми. Моны бүләргә яхшыга һәм начарга. Яхшылыкны кабул итер өчен һәм начарлыкны кире кагыр өчен. Һәм шуңар кеше гомер буе үзгәрә. Кайбер очракта ул начар ахлактан арына ташлый, ләкин шунда ук икенчене кәсеп итә. Ни өчен? Чөнки ул дәвам итә аралашырга кешеләр белән. Ә кешеләр арасында бар начар һәм яхшы яклары. Шуңар кеше бик аккуратный булсын. Бик тырышсын үзенең әхлагын һәм янындагы кешеләрнең дәрәҗәсен күтәрергә. 7нче шарт, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана ваҗадилхум биллати хия ахсан". Раббыңның юлына чакыр, дәгъват белән шөгыльлән, ләкин хикмәт белән булсын, гыйлемгә нигезләнеп булсын. Гыйлемсез булмасын. Вал мау'изатил хасана, яхшы вагаз белән. Һәм бәхисләшсәң, иң яхшы сүзләрне сайлап, иң яхшы юлны сайлап бәхисләш, дип Аллаһ Тәгалә безгә әмер итә. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең кулларына карата насихатлы булырга, ихласлы булырга һәм аларга үзеңә теләгәнне теләү. 8нче шарт, һәм Аллаһ Тәгалә моны күп аятларында, күп сүзләрендә аерым итеп күрсәтә, аның урынын билгели. Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә ышанучылар дип мөэминнәрне шулай итеп сыйфатлый. Аллаһ Тәгаләгә ышанучылар һәм кыямәт көненә ышанучылар. Ягъни кыямәт көненә ирену, аңа ышану мөэминнең иманына, мөэминнең әхлагына, мөэминнең сүзләренә һәм гамәлләренә бик зур тәэсир кыла. Һәм кеше гел искә төшерсен Раббысы каршына басуын. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Кем бер тузан, бер теге микъдарында яхшылык ясаса, ул аны күрәчәк. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Кем тузан, бер теге кебек начарлык ясаса, ул аны күрәчәк. Менә бу аят гел исегездә булсын. Берәр нәрсә әйтер алдыннан, яки берәр нәрсә эшләр алдыннан. Һәм 9нчы, ул химмәтең, теләгең булырга тиеш моны эшләр өчен. Шуның өчен
пәйгамбәрләрнең кыссалары килә. Шуның өчен галимнәр аерым итеп пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һәм сахабаларының һәм табигиннарның, алардан соң килгән галимнәрнең тарихын яздылар. Ни өчен? Кешеләр тәэсирләнеп изге гамәлгә омтылсыннар өчен. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الله أكبر الله